बच्चों नमस्ते। हिंदी तृतीय भाषा 9वीं कक्षा पाठ 2 गुलाब सिंह। इस पाठ का लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा नाम अप्पामणि NN, विद्या ज्योति प्रौढ़शाला बेंगलुरु। बच्चों अभी लेखक का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। सो लेट वी गेट इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, she was born on 1904 सन 1904 में हुआ था। ಇವರು 1904ರಲ್ಲಿ ಜನನ ಆದರು. ನಂತರ 1948ರಲ್ಲಿ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜನ್ಮ प्रयाग यूपी में हुआ था। यूपी ಅಂದರೆ उत्तर प्रदेश। born in प्रयाग इन यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। From the childhood days she was the interest more in on writing or reading, that is literature, very interesting। बच्चों अभी सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 तक रहा और जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी, इंटरेस्टेड। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। दैट इज स्टार्टेड द फर्स्ट in writing, that is when it is 15-year old। ಅವರು 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮೊದಲನೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ್ ಮೇ ಆಪ್ ಭಾಗ್ ಲೇತಿ ರಹಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಆಪ್ ಕೈ ಬಾರ್ ಜೈಲ್ ಗಯಿ ಥಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಜೈಲ್, ಹಲವು ಬಾರಿ ಇವರು ಜೈಲ್ ವಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಮಾನ ಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಂತ ತನಕನೂ, ಜೀವನದ ಎಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿ ರಹಿ, ದೇಶದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು। ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಲೈಫನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। और कहानियाँ, आपकी कहानियाँ सरल शैल, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। मधुरतम ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ फीलिंग, भावनाओं, आदर्श और यथार्थ ट्रू ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್, ಇಂತಹ ಒಂದು ಟಚ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ। ಸೊ ಒಂದು ಮಧುರತಮ್ ಭಾವನಾ, ಆದರ್ಶ और ಯಥಾರ್ಥ, ಸತ್ಯ, ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿ, ಆ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದೆ। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। ಇವರ ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, सेक्सेरिया पुरस्कार। आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। So संघर्ष मीन्स कॉन्फ्लिक्ट,
Adharit means based on that. And Sammelan, conference. Sangraho, collection. Next children, आशय. इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है. इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है. इन दिस स्टोरी यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म, त्याग, sacrifice, बलिदान also same, भाई बहन. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿಯ, ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ आदि का चित्रण किया गया है. दिस ऑल डिस्क्राइब इन दिस लेसन. इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏಕ್ ದಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ದಿವಸದು? ದಿನ್ ಔರ್ ತಾರೀಖ್ ಕೋ ಜರೂರತ್ ನಹಿ. ದಿನ್ ಔರ್ ತಾರೀಖ್, ದಿನ ಮತ್ತು ತಾರೀಖನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ? ज़रूरत नहीं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाला है तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले. ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತಾರೀಖನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಚಲೆ. उसके घर में पिता थे. उसके घर में कौन थे? पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. So Amar means immortal. So while informing the information about the immortal life of the patriotical persons, why we should keep this date and days and all, we need to go on behind of that. So in the story they are telling that uske ghar mein, avara manayalli, पिताते मीन्स फादर वॉज देर, माँ थी मदर वॉज देर, और एक गुड़िया सी बहन थी. गुड़िया मीन्स, गुड़िया अंदर ಏನು ಗೊಂಬೆ डॉल काइंड ऑफ वन सिस्टर वॉज देर. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. ಸೊ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಚೆರಿಶ್ಡ್, ದುಲಾರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆರಿಶ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. वन डे दिस बॉय वॉज इन सिक. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था. सो मदर स्टॉप्ड द ಫುಡ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರ ತಾಯಿ. सो देन पर उसका बार बार कुछ खाने का मांगना. ಬಟ್ ಅವಾಗವಾಗ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ अनबेरेबल फॉर हिज सिस्टर. छोटी बहन से ना सह गया ಅಲ್ವಾ. ತಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಬಾಲಕನಾದ ಇವನು ತಿನ್ನಲು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಂಗಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपना भैया को. ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಲ್ಲ, ಜಾಗರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋಲ್. ಚುರಾ ಅಂದರೆ
ನಾವು ಚಟ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಪ್ಪು, ಕಡಲೆಪುರಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಇದನ್ನು ತಂದು ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ತಿನ್ನಳು. ಅಂದರೆ ತಂಗಿ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಂದು ತಿನ್ನಳು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. नेक्स्ट भैया को दिया. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया. She gave jaggery and peace without anybody's knowledge, which made him more sick. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ in order to her brother happy, she was ready to face her parents' anger. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದಳು. ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು. ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಜ್ವರ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕಾ ಗುಸ್ಸಾ ಬಿ ಸಹನೆ ಕಾ ತಯಾರ್ ಹೋಗಿ. ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. और पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. ಬಟ್ ಇವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಅವನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿ ಏಟ್ ಜಾಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ gram stool. This words he didn't shared with anybody else. धीरे धीरे रोग उतर गया और पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. So slowly the fever is gone. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ after something his fever went down, but the love and affection of his sister remained. The love and affection of the sister is remained. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಜ್ವರ ಏನಾಯಿತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯ ಅಕ್ಕರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೂರಿತು. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ತಂಗಿದಾಗಿರಲಿ, ಅಮ್ಮಂದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಪ್ಪಂದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಚಪೀತಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕತೆಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಭಿ ಉನ್ಸೆ ಲಡ್ತಾ ಜಗಡ್ತಾ ಬಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್ಸ್, ಜಗಳವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके. पर आंखों के आंसू, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸಂತೋಷ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಛಪಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಇತ್ತು ನೆನಪುಗಳು. ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋಂ ಕೋ ಧೋ ನಾ ಸಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋ ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಛಪಿ ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋಂ ಕೋ ಧೋ ನಾ ಸಕೆ. ಈ ಒಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. यह हवा उमंगों की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. शहर में आतंक छा गया. So मुरझाए means inweathered hearts. And umangong ki hawa means the waves. And bhari julus, a huge procession. So one day what happened, children? The waves of freedom reached East Town. There was going to be a huge procession, but Bacha had ordered ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹದ
ಅಲೆಗಳು ಬೀಸಿತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಲೆಗಳು ಬೀಸಿತ್ತು. ಸೊ ಮುರ್ಜಾए हुए दिलों में नई जान आ गई ಅಂದರೆ ಬಾದ್ಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, शहर में आतंक छा गया. ಆದರೆ ಬಾದ್ಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಬಾವುಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಬಾದ್ಶಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಹಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಒನ್ ವೇರ್ ಟು ವೇವ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್, ಯಾರು ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಾದ್ಶಾ ಹುಕುಮ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಶಹರ್ ಮೇ ಆತಂಕ ಜಾಗಯ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೊರಡಿತು. ಬಡಾ ಆಯಾ बादशाह क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, ಬಾಯಿ ने बहन से कहा. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್ his sister told that she also wanted to come, but ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಡ್ her and took her blessings. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡಾ ಆಯಾ ಬಾದ್ಶಾ ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರಾ ಜಂಡ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು. ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ ಸೆ ಕಹಾ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಸಿಸ್ಟರ್. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಯಹ ಬಾದ್ಶಾ, ಕೌನ್ ಹೈ ಯಹ ಬಾದ್ಶಾ, ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಂಗ್. भैया ने कहा हूँ, होगा कोई, यस somebody is there. बहन ने पूछा क्यों ना निकले जुलूस, why we can't do procession, क्यों ना निकले झंडा, then ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏಕೆ ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್. ಬಾಯಿ ಕಟು ಸ್ವರ में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುಲಾಮ್ ಹಾರ್ಷ್ ಕಟು ಸ್ವರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ ಗುಲಾಮ. ಉತ್ತರ್ಥ, ಗುಲಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ್ಥ. ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಬ್ ತೋ ಜರೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಮತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಫೆಹರಾಯೆಂಗೆ ಅಪನ ಝಂಡಾ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾರಿಸಲೇಬೇಕು. ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಕೌನ್ ರೋಕ್ತಾ ಹೈ ಹಮೇ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ್ ಚಿಹ್ನ, ವಿಸ್ಮಯ ಆದಿ ಬೋಧಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಹಾಯ್ಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. झंडे की तैयारी होने लगी, झंडे की तैयारी होगी, now the flag is got ready. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಂಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹರಿದು ಬಾವುಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಫಾಡ್ಕರ್ torn the dupatta, then she made the flag. लाल हरा रंग भी चढ़ गया, in that flag red and green color was there. बाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया.
ಸೊ ನ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಅವನ ಆಡುವ ಕೋಲಿಗೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾನೆ. ಹಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್. ಜಂಡ ತಯಾರ್ತ. ನೌ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ. Now the flag is got ready and अब भाई क्या कर रहे हैं, झंडा लेकर चला. Now he took the flag and is ready to go. अरे भाई जाते कहाँ हो? My dear brother, where are you going? हम भी साथ चलेंगे. I will also come. We'll go together. बहन आग्रह से बोली. ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಪರ್ ಬಹನ್ ಬಡಿ ದೂರ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಥಕ್ ಜಾओगी. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? Previous we studied that Badshah had ordered that no one should take part in the procession, and also no one were to wave flags. As he was about to leave, his sister told that she also wanted to come, but Gulab Singh consoled her and took her blessings. Badi, what is saying? पर बहन बड़ी दूर जाना है. ಅಯ್ಯೋ ತಂಗಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಮ್ ಥಕ್ ಜಾओगी. ನೀನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟಯರ್ಡ್. नहीं भैया, नहीं बहन. No my dear brother, no sister. जुलूस कौन बनाएगा? Then who will go do procession? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. ನೋಡು ಅಣ್ಣ, ತುಮ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೋ. ಹಮ್ ಜುಲೂಸ್ ಬನಾಕರ್ ಚಲೇಂಗೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಪೀಛೆ ಪೀಛೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ he is telling, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं. No my dear prince, queen, तुम जुलूस नहीं. ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಡ. तुम ये काम करो, you do one work. हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो. ನನಗೆ ನೀನು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती हैं. ಹೇಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. ताली में एक दिया भी जल रहा था. भाई की आरती उतारनी थी. मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी. So that he said, he consoled his sister and also she applied the kunkuma on his forehead and blessed. She went to inside the home, right? बहन ने खुशी की किलकारी. किलकारी means happiness. Clapping her hand and she went, oh, I need to give blessing to my brother, like that. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ದೌಡ್ಕ ಥೋಡಿ ಸಿ ರೋಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ, ಥೋಡಿ ಸೆ ಚಾವಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು, ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ತಾಳಿ ಮೇ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ತಾ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಯಿಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರ್ನಿ ತಿ, ಸೊ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी. आभा मंडल, आरो बोर्ड, सम ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್. ದೀಪದ ಆರತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಉದ್ಭಾವನೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಣ್ಣನಿಗೆ. उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था. ಅವನು ಹೇಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಭಾಯಿ ಕೆ ಚಾರೋ ತರಫ್ ವೈಸಾ ಹಿ ಆಭಾಮಂಡಲ್ ದೇಕರ್ ಒ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹುಯಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ತಂಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆರತಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಹನ್ ನೆ ಭಾಯಿ ಕೆ ಮಾತೆ ಪರ್ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯ. ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣನ ಫೋರ್ಹೆಡ್, ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಹೆಡ್, ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯ ಚಾವಲ್ ಬಿಕ್ರಾಯೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತಬ್ ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ ಕೆ ಪೈರ್ ಚುಯೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ವಿದಾಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಬಹನ್ ನೆ ಭಾಯ್ ಕೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ ಅವ್ರ ಬಲಯಾಲಿ. ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಸಿರ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ಬಲಯಾಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಶಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕುಂಕುಮ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ರೀತಿ ಸಹೋದರಿ ಇಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಂಗಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೊರಟ. अब वह झंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. So he got blessing and he went. Gulab Singh had just left his house that the Badshah soldiers confronted. ಸೊ ಬೆಹನ್ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್, ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವನು ಬಾವುಟ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಹನ್ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ಕಡಿ ದೇಖ್ತಿ ರಹ ಗಯಿ. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ near to the door and she was seeing still where he is going. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती. Like in this way only in the stories of king story, ರಾಜರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. ಅವನು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ತನಕ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸಾ ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಕುಚ್ ದೂರ ಜಾನೆ ಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಯೋನೆ ಜಂಡೆ ವಾಲೆ ಕೋ ರೋಕಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾವುಟದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವ ನಾ ರುಕಾ. ಬಟ್ ಇವನು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್, ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವನಾ ರುಕಾ, ಈ ಡಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಾದ್ಶಾ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಯೋನೆ ಗೋಲಿ ಚಲಾದಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ had just left his house that the Badshah's soldiers confronted the people taking out the procession. They ordered the people to drop the flag and leave. The people ignored this and continued their procession. Enraged by this, soldiers started firing their guns at the people. So, what he did after that, he went with the flags. अब वह झंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती हैं. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. वह ना रुका. बादशाह के सिपाहियों ने गोली, दे फायरिंग आयतु. वह गिरा मीन्स गुलाब सिंह. ही फेल्ट डाउन. So he fell down. Who fell down? Gulab Singh. वह गिरा, झंडा ना गिरा. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಟ್. ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಗಿರಾ वह उसके हाथ में था, but flag is not get fell down. It is there within his hand. गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया.
ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ रैंड अवे. बहन ने भाई को गिरते देखा. दिस सिस्टर सॉ दिस ब्रदर हाउ इज फेलिंग डाउन. ही फेल डाउन. वह दौड़ पड़ी. शी रैंड. भाई खून से लथपथ पड़ा था. ಅನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. वो पुकारती रही. ಅವಳು ಹರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ, ಭಯ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾ ऐसे पुकारते रहे. She called out him, brother, brother. Her voice gave his new leaf of life. वह पुकारती रही, भैया भैया. भाई के प्राण मानो, यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े. ಹೆವೆನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾಳೆ. ಬೋಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೂ ಆಗೈ ಯೆ ಜಂಡಾಲೆ ಎನಿ ಹೋ ಯು ಕೇಮ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ही हैंड ओवर टू हिज सिस्टर. बहन ने झंडा थाम लिया. सो he by her voice gave his new leave of life. He gave her the flag and gave a peace things all the people. Now what happened? बहन ने झंडा थाम लिया. भाई चला गया. ತಂಗಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಬಾಯ್ ಚಲಾ ಗಯ. ಹೀ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಡೆಡ್. ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಬಹುತ್ ರೋಯಿ. ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಎದೆಗುದ್ದು ಅಳ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಹುತ್ ರೋಯಿ. ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲಾಟ್. पर झंडा हाथ में उठाए रही, बट शी इज होल्डिंग द फ्लैग. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾದ್ಶಾ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ಮಾನೋ ಗಢ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೇ ಗಯೆ. ಬಾದ್ಶಾ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ, ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಬೈ ವಿನ್ನಿಂಗ್, ಅವರು ನಾವೇ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. लोग भागे आए. Now the people all came outside. When the firings happened, they all got inside their houses. So after this everything happened, they are coming outside. लोग भागे आए. उन्होंने अपने भाई की देह उठाई. ಸೊ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು, ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ झंडा लिए बहन चलने लगी. All the people came to them. They lifted the boy's body and continued the procession with Gulab Singh sisters leading it with this flag. चलने लगी. बादशाह का हुक्म था. क्या हुक्म? जुलूस नहीं निकलेगा. जुलूस निकला. The king's order was that you should not do the procession, but the procession is happened. झंडा नहीं निकलेगा. शुड नॉट वेव द फ्लैग्स. झंडा निकला. फ्लैग इज वेव्ड. और बड़ी शान से निकला. विथ वेरी प्राइडली द फ्लैग इज वेव्ड. यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया. ही इज द boy that he left his fragrance to the world, and he served and he sacrificed his life. He died. So Gulab Singh scattered the essence of love for his nation before leaving. ಅಂದರೆ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬಾದ್ಶಾನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಬಾದ್ಶಾನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ
ಇವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಬಾವುಟ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಬಾವುಟ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಅವಳು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಆ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಹೋದರಿಯ ಕೈಗೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ಓಡಿ ಬಂದರು ಅವರ ಹತ್ರ. ಅವರು ಸಹೋದರನ ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ತಂಗಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆದಳು. ಬಾದ್ಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಆ ಬಾಲಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. सो वी ऑल नो दैट भाई बहन से विदा लेकर कुछ दूर चला ही था कि बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. जब वह ना रुकता तो गोली चला दी. वह गिर पड़ा, झंडा ना गिरा. बहन ने भाई को गिरते देखकर दौड़ पड़ी. भाई खून से लथपथ था. वह पुकारती रही, भैया भैया. यह अमृतवाणी सुनकर उसके प्रेरणा लौट आई. दैट प्रेरणा मीन्स प्राण लौट आए. वह झंडा बहन के हाथ थमाकर प्राण त्याग किया. लोग भागे आए. उन्होंने भाई की देह उठाई. बहन ने लोग भागे आए हुए. उन्होंने भाई की देह उठाई. बहन झंडा थाम कर आगे चलती गई. बादशाह के हुक्म के खिलाफ जुलूस और झंडा बड़ी शान से निकला. वह बालक कोई नहीं है, वही ये ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಥಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋं.